my dear children. Good morning to all of you. In the today's class, we are going to continue our previous chapter, that is the introduction of parliamentary system. मागच्या क्लासेसमध्ये आपण हा लेसन सुरू केला होता. त्यासंबंधी तुम्हाला मी काही नोट्स सुद्धा बनवायला सांगितले होते. आय होप तुम्ही त्या नोट्स बनवल्या असेल आणि त्याची प्रिपरेशन सुरू केली असेल. इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द टोटल पार्लियामेंटरी सिस्टम्स ऑफ इंडिया. What are the characteristics, what are the functions, how it working, that all are the things we are studied in the previous lecture. Okay, now in the today's class we are going to study the second one system of government, that is the presidential system of government. So the presidential system of government, it means that it was taken in the United States of America. तर या पिक्चर्स वरून मी तुम्हाला सांगते. नाउ लुक ॲट हिअर. ही जे तुम्हाला पिक्चर दिसत आहेत याच्यावरून तुम्ही गेस करू शकता की हे कोण असतील. इफ यू आर थिंकिंग पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ इंडिया, सो इट इज रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर, that is the Narendra Modi. And if we think about the presidential systems of America, so just remember one name, that one is the Donald Trump. He was the president of America. So the presidential systems and parliamentary systems both are totally different. So what is mean by the presidential systems of? So the presidential system is a form of government in which the president is the chief executive of the state. It is very easy बेटा. ही definition तुम्हाला underline करून ठेवायची आहे. What? The presidential system is form a government in which the chief executive is the president. As we think about our India, so who is the head of our country? So that one is the prime minister. But आपण जर presidential system चा जर अभ्यास करत आहोत, so we should know that who is the head in that presidential system. So this one is the president. It means that we see here that the Donald Trump. So Donald Trump जे आहेत ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत ना. So he was the head, or we can say he was the chief executive of that state. So अशा या सिस्टम्सला काय म्हटलं जातं? Presidential system. So this one is the word definition. Now we are going to study about the characteristics. Now we should see the more information about the presidential system of government. त्यासाठी काढायचं बेटा तुम्हाला टेक्स्टबुकचं पेज नंबर 70. बघा याच्यामध्ये मी जशा काही अंडरलाईन्स केलेल्या आहेत त्या तुम्हाला सुद्धा अंडरलाईन्स करायच्या आहेत. ओके, सो यू शुड लुक ॲट युअर टेक्स्टबुक ऑल्सो टू अंडरलाईन सम इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. So one more thing I want to tell here, that the presidential system is also the another important system of government, and it takes in the states which, that is the United States of America. Now this system is different from the parliamentary form. This system in which the executive is dependent of the legislature and us the head of the state, so is directly elected by the people, is known as the presidential system of government. तुम्हाला इथे डेफिनेशन दिली आहे प्रेसिडेंटल सिस्टीमची, जी मी तुम्हाला आता सांगितली ती अंडरलाईन करून ठेवायची आहे. सो व्हॉट द प्रेसिडेंटल सिस्टीम इज समहाऊ और टोटली डिफरंट टू द पार्लियामेंटरी सिस्टीम ऑफ इंडिया. दोनही देशांच्या ज्या काही गव्हर्नमेंट सिस्टीम आहेत त्या टोटली डिफरंट आहेत. त्या सारख्या राहू शकतात का? मे बी समहाऊ देअर इज अ चेंजेस. So what? The system in which the executive is the head of the state and that is directly elected by the people. प्रेसिडेंटची जी निवडणूक आहे कुठची अमेरिकेची, ती डायरेक्टली लोकांमार्फत, मीन्स दे कॅन इलेक्टेड बाय डायरेक्ट टू द people. So that such a system is known as a presidential system of government. Now though the three organs are dependent from each other, there are enough connections between them to work in harmony and coordination. Now what are the organs of that government system? Executive, legislature and the president. And if we compared with the Indian parliamentary system, so it includes what? Legislature, then executive and then the president. But these are totally different because here the both are organs are dependent from each other. Legislature and executive हे दोन्ही इथे वेगळे असतात. And the head of that state was the president. But may there is a differentness. जरी त्यांची कामं जरी वेगळे असेल, but there is a what? Harmony and coordination. तरीही त्यांच्या कामांमध्ये काय असतं? साम्य असतं. हे तुम्हाला मी ते एक्झाम्पल वरून समजावून सांगते की जसं तुमच्या घरी तुम्ही 2-3 बहीण भावंड
देअर इज अ डिफरन्सेस, तुमच्या स्वभावामध्ये किंवा गुणांमध्ये फरक असेल, बट तरी तुमच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन असते ना, तुम्ही एक दुसऱ्याची हेल्प करता, शेअरिंग करता, सगळ्या गोष्टी करता. सेम we can find here the three organs of presidential systems are different, but still there is a what? Coordination. Now the United States of America has adopted the presidential system of government. अमेरिकेने जी अडॉप्ट केलेली जी गव्हर्नमेंट सिस्टीम आहे ती कोणती आहे बेटा? दॅट वन इज द व्हॉट? प्रेसिडेंटल सिस्टीम. मीन्स तिथे जो एक हेड पर्सन असतो ना, तो कोण असतो? प्रेसिडेंट. आणि आपल्या भारतामध्ये जो एक हेड व्यक्ती असतो who can see the administration of the country, so it is who? That is the prime minister. Now we are going to see the what are the features or the characteristics of government. Now we are going to discuss what are the characteristics and the features of the presidential system. Now the first is, in a presidential form of government, the legislature and the executive are not directly dependent on each other. The houses of the legislature and the president are directly elected by the people. Now I tell you the meaning. What is the first characteristic? You should underline that the president form a government, right? And in that government, the legislature and the executive both are directly independent to each other. दोन्ही हे जे कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळ असतं ना, जे अमेरिकेमध्ये आहे, ते बोथ आर व्हॉट? डिपेंडंट ऑन इच अदर. दोन्ही वेगळे असतात. अँड इफ वी थिंक अबाउट अवर इंडिया, सो बोथ आर कनेक्टेड टू इच अदर बिकॉज लेजिस्लेचर मेक अ लॉ. कार्यकारी मंडळ जे असते ते कायदे करतं आणि कायदे मीन्स व्हॉट? दे कॅन मेक अ लॉ. आणि जे काही एक्झिक्युटिव्ह असते दे कॅन इम्प्लिमेंट द लॉज. बट इफ वी थिंक अबाउट द हियर, सो टोटली दीज आर different, and the houses of the legislature of the president, they are directly elected by the people. जे काही प्रेसिडेंट असतात किंवा लेजिस्लेचर हे जे हाऊस आहे, so they are directly elected by the people. This one is the first characteristics of presidential system. Now look at here, we studied about the second characteristics of presidential systems. तर तुम्ही एक लिहिले आहे का? चला एक लिहून घ्या आणि दुसरी सुद्धा तुम्हाला नोटबुकमध्ये लिहायची आहे. व्हॉट इज द सेकंड वन? द प्रेसिडेंट इज द एक्झिक्युटिव्ह हेड अँड हॅज अ लॉट्स ऑफ पॉवर्स इन्क्लुडिंग पॉवर टू इम्प्लिमेंट द लॉज. नाउ लुक ॲट हियर बेटा, दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंटल सिस्टीम. म्हणजे इथे काय असतं एक्झॅक्टली? द प्रेसिडेंट इज द एक्झिक्युटिव्ह हेड. म्हणजे युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये जो एक हेड पर्सन असते ना, इम्पॉर्टंट, सो ही इज द व्हॉट? प्रेसिडेंट. तो असतो प्रेसिडेंट. अँड ॲज अ प्रेसिडेंट ही हॅज अ लॉट्स ऑफ पॉवर. जस्ट फॉर एक्झाम्पल द इम्प्लिमेंट लॉज. नाव जसं की फॉर एक्झाम्पल आपल्या घरी आई बाबा असतात, दोन्हीही इम्पॉर्टंट असतात आणि सगळे मतलब म्हणजे घरचे जे काही कुठलेही निर्णय घ्यायचे असतील, डिसिजन घ्यायचे असतील, तर ते आई बाबा घेतात, हो की नाही? सेम द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो टेक द सच डिसिजन्स विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द country. So what kind of powers he has? He has a powers like implement the laws. Implement the laws means कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, ते बरोबर होत आहे की नाही आहे, फॉलो होत आहे की नाही, या सगळ्यांची पाहणी करण्याचं काम जे आहे ते कोण करत असतात? प्रेसिडेंट. अँड नाउ हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ द युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? आता मी तुम्हाला सांगणार नाही, कारण अगदी व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मी तुम्हाला सांगितलं आहे की आता युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेचे प्रेसिडेंट कोण आहेत. ओके, सो यू शुड रिमेंबर दॅट इन्क्लुडिंग पॉवर द इम्प्लिमेंट लॉज. दॅट वन इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंटल सिस्टीम. नाव थर्ड, in spite of such a structure, the legislature and the executive keep a check on the each other. Now third one what? Maybe the structure of the presidential system is different. थोडीशी त्याची रचना जी आहे ना, ती इंडियन पार्लमेंटरी सिस्टीम पेक्षा कशी आहे? डिफरंट आहे. बट स्टील द लेजिस्लेचर अँड द एक्झिक्युटिव्ह दे कीप चेक ऑन इच अदर. मीन्स वॉट एव्हर द लेजिस्लेचर अँड द एक्झिक्युटिव्ह दे बोथ आर सी द वर्किंग ऑफ इच अदर. दोन्ही ज्या काही कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ जे असतात ना, ते दोनही ज्या काही सही आहेत त्या एकमेकांची काय करत असतात? फंक्शन्स अँड वर्किंग पाहत असतात. मीन्स दे कॅन चेक ओव्हर वेदर द वर्किंग इज गोइंग प्रॉपरली ऑर नॉट. देन this mutual control over each other can lead to the responsible government. याच्यामुळे
असेल मे दे कॅन चेक ओव्हर देअर वर्किंग अँड द फंक्शन्स. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट दिस म्युच्युअल कंट्रोल इज लीड टू द रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट. बघा बेटा, कुठलेही गव्हर्नमेंट जर किंवा सरकार जर स्थापन करायचे असेल तर म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असणं खूप महत्त्वाचं आहे, नाही का. तुमच्या क्लासेसमध्ये कॅप्टन असतो ना, आणि सब कॅप्टन असतो, नाही का, व्हाईस कॅप्टन ज्याला तुम्ही म्हणतात. कॅप्टन आणि व्हाईस कॅप्टनमध्ये जर म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग नसेल तर क्लासमध्ये मुलं काय करतील ते तुम्हाला चांगल्याने माहिती आहे. तुम्ही ऐकता का त्यांना? कदाचित ऐकत पण असतील. सो means I want to tell the same here that there is a legislature and the executive, both are different. दोन्ही वेगळे असतात. Is that clear? But somehow this mutual control is led to made the responsible government. याचा फायदा असा होतो की ते दोन्ही जरी वेगळे असले पण त्यांच्यामुळे एक जे रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट आहे ना, तर अमेरिका सारख्या राष्ट्राचा जर ॲडमिनिस्ट्रेशन करायचं असेल तर काय असायला पाहिजे? अंडरस्टँडिंग असायला पाहिजे, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असायला पाहिजे. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट टू थिंग्स इट इज व्हेरी इझी टू फॉर्म द रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट. तर अशा प्रकारे आपण ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्या होत्या ना त्या आपण बघितल्या. आय होप तुम्ही काय करायचं आहे, तुम्हाला सगळ्या नोट डाऊन करून ठेवायचे आहे, शॉर्टमध्ये लिहायचे आहे. नाउ जस्ट वी सी द कन्क्लुजन ऑफ दॅट लेसन. एक्झॅक्टली आपण काय शिकलो बेटा? Apart from the parliamentary and the presidential system of government, there are other form of government systems are as follows. Example: France, Switzerland, Germany. Now, what it tells us? बघा, सुरुवातीच्या अगदी पहिल्या टप्प्यात लेसन मध्ये आपल्याला काय सांगितलं होतं? There is a two kinds of systems, government system, parliamentary system and the presidential system. लेसनच्या अगदी शेवटी बघा आपल्याला काय बघायला मिळत आहे, दॅट अपार्ट फ्रॉम द पार्लमेंटरी आणि प्रेसिडेंशियल सिस्टीम, या दोन व्यतिरिक्त सुद्धा देर इज अ गव्हर्नमेंट्स आर अदर फॉर्म्स ऑफ गव्हर्नमेंट सिस्टीम सच आर. याच्या व्यतिरिक्त पण अदर ज्या काही कंट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट सिस्टीम्स आहेत. जस्ट एक्झाम्पल कुठले कुठले कंट्रीज दिले आहे? फ्रान्स आहे, स्वित्झर्लंड, जर्मनी. These are some of the countries. They also adopted different kinds of what government systems. So several countries owing to their unique circumstances have involved different systems of government. Now it is depend upon that countries what kind of government system they want to adopt it. Maybe they have some circumstances. Circumstances means what? Problem. त्यांच्या कंट्रीजना जसं ते पार्लमेंटरी सिस्टीम असायला पाहिजे तर त्यांच्या हिशोबाने त्यांनी त्या तशा काय केलेल्या आहे? अडॉप्ट केलेल्या आहे. सो ॲज वी नो अवर कंट्री इज what a different country, there are different kinds of people. So as per the depend upon that all the things, our India adopted the parliamentary system of government. So here our chapter is complete. We are going to see a short of the exercise. Now look at here beta, this one is the exercise of your first lesson. The exercise जी आहे ती तुमच्या टेक्स्ट बुकच्या पेज नंबर 70 वर दिलेली आहे. की याची तुम्हाला पूर्ण क्वेश्चन आन्सर सॉल्व करायचं आहे. बघा, एक्सरसाइज मी थोडंसं तुम्हाला समजावून सांगते. इट इज व्हेरी इझी. चूज द करेक्ट ऑप्शन अँड रिराइट द स्टेटमेंट्स. बघा, याच्यापैकी ऑप्शन्स दिले आहे. पार्लमेंटरी सिस्टीम ऑफ गव्हर्नमेंट डेव्हलप इन, कुठे डेव्हलप झाली आहे त्याचा तुम्हाला आन्सर लिहायचा आहे. मला आन्सर कळला आहे, तुम्हाला पण ते मिळालं असेल. नेक्स्ट, इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टीम हू इज द हेड ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह हेड. एक इम्पॉर्टंट व्यक्ती प्रेसिडेंशियल सिस्टीममध्ये कोण असतो आपण आता शिकलो होतो, तर ते तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्समध्ये लिहायचं आहे. सेकंड आहे कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल. बघा, इथे एक टेबल दिलेला आहे. इकडे 3 इन्स्टिट्यूशन दिले आहे, लेजिस्लेचर, एक्झिक्युटिव्ह अँड ज्युडिशियरी. त्यांचे फंक्शन्स तुम्हाला लिहायचे आहे. मी तुम्हाला व्हिडिओ हा सांगताना, क्लास सांगताना मी खूपदा रिवाइज केलं आहे की व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ एक्झिक्युटिव्ह अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ज्युडिशियरी. सो आय होप तुम्ही नोट्स बनवताना तुमच्या याच्यामध्ये हे तिन्ही पॉईंट्स आले असतील तर तुम्हाला ते फंक्शन्स याच्यामध्ये शॉर्ट लिहायचे बेटा, खूप लॉंग सेंटेन्स लिहायचे नाही. व्हॉट लेजिस्लेचर दे मेकिंग द लॉज, एक्झिक्युटिव्ह इम्प्लिमेंट द लॉज अँड द ज्युडिशियरी व्हॉट गिव्ह द जस्टिस. या प्रकारे तुम्हाला हा टेबल तयार करायचा आहे. नेक्स्ट आपला क्वेश्चन आहे एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ द रिझन्स. इथे 2 स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत त्याचे तुम्हाला रिझन्स लिहायचे आहे प्रॉपरली.
अँड देन नेक्स्ट आहे आन्सर द फॉलोइंग इन द 25 to 30 वर्ड्स. हे आन्सर्स लिहिताना 25 अँड 30 वर्ड्स इथे दिलं आहे, बट मे बी तुमचा आन्सर 10 वगैरे लाईन्सचं असलं पाहिजे. क्वेश्चन आहे व्हॉट इज रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट. अँड नेक्स्ट आहे इनॅबोरेट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेसिडेंटल सिस्टीम. जे आता प्रेसिडेंटल सिस्टीमचे तुम्ही कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिले आहेत ना, शॉर्टमध्ये नोट्स लिहिले, त्या तुम्हाला इथे लिहायच्या आहेत. आणि लास्ट आपला क्वेश्चन आहे एक्सरसाइजचा, वाय इज द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इम्पॉर्टंट, राईट युअर ओन ओपिनियन. बघा टेक्स्टबुकच्या बाहेरचा सुद्धा क्वेश्चन राहू शकतो, तर इथे तुम्हाला तुमचं स्वतःचं मत लिहायचं आहे. माझं मत वेगळं राहू शकते, राईट. सो यू हॅव टू राईट युअर ओपिनियन हिअर दॅट वाय इज द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इम्पॉर्टंट. अपोजिशन पार्टीजचा रोल इम्पॉर्टंट का बरं असतो. So in short, that class is for today is over. The lesson, that is the introduction of parliamentary system, is totally completed. History, geography आणि civics syllabus आपला म्हणजे एक चॅप्टर झालेला आहे, त्याचा अभ्यास सुरू करा. युनिट टेस्ट आहे आणि in the next class we will discuss the next chapters. So do your study. Thank you very much.